함께 만드는 언론 미디어 합동조합 여기는 국민TV 함께 만드는 언론 미디어 합동조합 여기는 국민TV 여러분 안녕하세요. 뉴스잉글리시의 장혜림입니다. 지난 18일 프란치스코 교황은 찬미를 받으소서라는 제목의 회칙을 발표했습니다. 로마 교황이 전 세계의 주교에게 보내는 칙서를 회칙이라고 하는데요. 프란치스코 교황의 이번 첫 회칙에서 교황은 환경 문제를 거론하며 기후변화를 막아야 한다고 촉구했고요. 특히 지구온난화를 촉발시킨 부유한 나라들이 나서서 이 문제를 해결해야 한다고 강조했습니다. 오늘은 이것을 전한 타임지의 기사를 소개해드리려고 하는데요. 타임지는 이 회칙의 주요 내용을 5가지로 정리했습니다. 어떤 내용인지 들려드릴게요. Thursday morning, the Bishop of Rome has delivered a masterpiece. So what exactly does the Pope address in this letter? 1. Climate change is real. And it's getting worse. 2. Human beings are a major contributor to climate change. 3. Climate change disproportionately affects the poor. 4. We can and must make things better. 5. Individuals can help, but politicians must lead a charge. 네, 내용을 살펴보겠습니다. Thursday morning, the Bishop of Rome has delivered a masterpiece. 가톨릭에서 비숍은 주교를 말하죠. The Bishop of Rome, 로마의 주교니까 Pope, 교황을 가리키겠네요. Deliver, 배달하다라는 뜻 외에도 메시지 등을 전하다 혹은 어떤 것을 내놓다라는 뜻도 있습니다. 그리고 masterpiece, 명작 혹은 걸작인데 여기에서는 뛰어난 혹은 위대한 업적 정도가 되겠네요. Deliver a masterpiece, 위대한 업적으로 남을 회칙을 발표하다라고 해석을 해볼게요. Thursday morning, the Bishop of Rome has delivered a masterpiece. 목요일에 교황은 그의 위대한 업적이 될 회칙을 발표했다. So what exactly does the Pope address in this letter? Exactly는 정확하게란 뜻이죠. 그리고 address라고 읽으면 명사로 주소란 뜻이고요. address라고 읽으면 동사로 연설하다라는 뜻인데 여기에서는 동사로 쓰였네요. 그리고 this letter, 앞서 masterpiece라고 표현됐던 회칙을 말하겠죠. So what exactly does the Pope address in this letter? 교황이 이 회칙을 통해 말하고 있는 것은 정확하게 무엇인가? Climate change is real and it's getting worse. Climate change, 기후변화죠. 지구온난화나 기상이변 등을 말하겠네요. Climate change is real. 기후변화는 실제로 혹은 진짜로 일어나고 있다 라고 해석할 수 있는데요. 그런데 기후변화가 실제로 일어나고 있는 건 너무 당연한 얘기잖아요. 하지만 교황이 이런 당연한 내용을 강조하는 것은 이런 사실을 부정하는 사람들이 있기 때문이겠죠. 잘 알려진 대로 대표적으로 미국 공화당 의원들이 여전히 그러고 있고요. 이들은 지구온난화가 과학적으로 입증되지 않았다고 주장하면서 현 오바마 정부가 내놓은 기후변화 법안에 지속적으로 반대해왔습니다. 보도에 따르면 지난 2011년에는요. 주지사가 공화당 소속인 플로리다 주정부가 소속 공무원들에게 기후변화나 지구온난화 같은 용어를 아예 사용하지 말라고 지시한 일도 있었는데요. 아니 빨리 대책을 세우고 행동으로 옮겨도 모자랄 판에 기후변화가 사실이 아니라고 하고 있으니 뭐가 되겠어요. Climate change is real. 이 내용이 강조된 이유를 알 수가 있겠네요. 그리고 get, 형용사의 비교급, 점점 뭐뭐해진다라는 뜻입니다. worse는 bad의 비교급이니까 get worse, 점점 나빠지다, 점점 악화되다라는 뜻이겠네요. Climate change is real and it's getting worse. 기후변화는 실제로 일어나고 있는 현상이며 점점 심각해지고 있다. 2. Human beings are a major contributor to climate change. Contribute to 무엇, 무엇에 기여하다, 무엇의 원인이 되다 라는 뜻이었죠. Contributor, 기여자, 원인 제공자겠네요. 여기에서는 a major contributor,
최대 원인 제공자라고 해석을 해보겠습니다. Human beings are a major contributor to climate change. 인간은 기후변화의 최대 원인 제공자이다. 혹은 기후변화는 인간으로 인해 발생했다라고도 해석할 수 있을 것 같습니다. 3. Climate change disproportionately affects the poor. disproportionately. 좀 복잡해 보이는 단어죠. 그래도 잘 살펴보면 뜻을 짐작할 수 있을 것 같은데요. portion, 부분, 일부란 뜻이고요. proportion, 전체에서 차지하는 비율 혹은 균형이란 뜻도 있습니다. 그런데 어떤 단어 앞에 dis, this를 붙이면 반대의 뜻이 되잖아요. agree, disagree처럼요. proportion 앞에 this를 붙여서 disproportion, 불균형이란 뜻이 되고요. disproportionate, 형용사로 불균형의, 즉 과잉이거나 너무 적은 이란 뜻이 됩니다. 여기에서는 disproportionately라고 했으니까 부사로 불균형적으로 라고 해석할 수 있겠네요. 그리고 affect, 영향을 미치다죠. affect the poor, 가난한 사람들에게 영향을 미치다라고 해석할 수 있겠네요. 그러니까 부유한 사람이나 가난한 사람이나 모두에게 똑같이 영향을 미치는 게 아니라 가난한 사람들의 삶에 훨씬 더 심각한 영향을 미친다는 얘기겠네요. Climate change disproportionately affects the poor. 기후변화는 가난한 사람들의 삶에 더 심각한 영향을 미친다. 4. We can and must make things better. Make things better. 상황을 더 좋게 만들다 라는 뜻입니다. We can and must make things better. 우리는 이런 상황을 개선할 수 있고 또 그렇게 해야만 한다. 5. Individuals can help, but politicians must lead the charge. charge는 뜻이 많은데요. 책임 혹은 과제, 돌격이란 뜻도 있죠. lead the charge. 여기에서는 앞장서서 이끌어가다 정도로 해석을 해보겠습니다. Individuals can help, but politicians must lead the charge. 개인들도 기여할 수 있지만 정치인들이 앞장서서 이것을 이끌어가야 한다. 페이스북 페이지 국민라디오 뉴스 잉글리시에서 지문을 확인하실 수 있습니다. 그럼 타임지의 기사 한 번 더 들어보시고요. 저는 내일 또 인사드릴게요. 청취해주신 여러분 감사합니다. Thursday morning, the Bishop of Rome has delivered a masterpiece. So what exactly does the Pope address in this letter? 1. Climate change is real, and it's getting worse. 2. Human beings are a major contributor to climate change. 3. Climate change disproportionately affects the poor. 4. We can and must make things better. 5. Individuals can help, but politicians must lead a charge. 국민라디오 팟캐스트 응원하는 가장 쉬운 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민라디오 팟캐스트 널리 알리는 가장 쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 기억하세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.